अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहु अल्लाहु फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम अरज़म मिन बअदी औ कमा क़ाल अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। बिरादरान इस्लाम, टोलोना अवल दे मौलाना उस्मान गुल साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत पीर मारूफ साहब दामत बरकातुहुम मिदरारुल्लाह साहब शुक्रिया अदा कोम कि दुमरा खुली व ख़ैस्ता रूहानी द अनवारातुन डक मजलिस के मुंगता द शिरकत मुकारा दगा सो कसान दे लाक़िदा परा यकीनन तासुला पता दे मतला वैना ज़रूरत निश्त कि दगा कसान दा मा ज़िक्र कर दे लाक़िदा परा ढेर दे रहमत व दे बरकत बायस थे दे पवजा अल्लाह पाक प दे इलाके के ढेर फ़ितने आख़वा कई ढेर रहमतुन व बरकतुन नज़िलवी ज़का शदोए दे अल्लाह पाक अज़ीम कलाम कुरान पाक सरा वासिता दा आगे सरा ताल्लुक़ थे अल्लाह जल्ल जलालुहु गैरती ज़ात थे कि सोक दे अल्लाह जल्ल जलालुहु कलाम सरा मिला कई मोहब्बत कई दे आगा दर्स व तदरीस कई दागे लांदे ज़िंदगी तरी खलक रगवाड़ी और दगा उलमाए किराम हर ज़ाय की दी पजुमतुनो बिलखुसूस दमुंग दगा काबिरीन दम शरान दाश पे मुंग द परा पल मंजूरों की जाड़ी बग़ैर दे देना कि मुंगा गता मावेज़ावर कड़ी शपे जाड़ी पल मंजूरों की वही या अल्लाह दगा मुसलमानों बांधे रहमों के दो जहन्नम ना या अल्लाह बच के आओ दो जन्नत वाला जोड़ के कुरुनु के बरकतुना पैदा के फितने और लंजे ख़त्म के ज़मुन कली न दगा दुआगाने कई इंतासुला दे खबर पता दा हर सड़ाई पदे बांधे यकीन दिश उलमाए किराम बग़ैर दे मुआवज़े बल दागा कार दी कि दा कार की जुमतुनु की सिर्फ दुआगाने की आवाम दा पर हर ज़ाय के दा वाड़ी च आवाम पर दुनिया के हम कामयाबी आखिरत के हम कामयाबी और दगा जलसा इनेकाद शवी दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सीरत बांधे दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदगी च कमदा आगा दे ज़िंदगी च मुं कम शोबा की ज़िंदगी ते रहू दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे शोबे मुतालिक तालीमात अश्ता बाज़ खलक दे इस्लाम पर यो शोबा बांधे अमल शुरू की न गुमान की चीज़ पूरा पूरा पे इस्लाम के अल्लाह पाक फरमाई या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा पूरा पूरा पे इस्लाम के दाखिल शे बाज़ खलक दे इस्लाम युवा शोबा रवनी सी न दे हुई ची बस अल्लाह पाक तवरा सिदम नोरा कम शोबी दी देता यदा हकारत पर नज़र सरा गुरी या वही ची बस दे शोबे के इस्लाम से तालीमात नश्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सो वाक़ियात बज़ता सो तबख़ता बयान कम कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पकोर के कम ज़िंदगी दा नुमुंग चकोर की ज़िंदगी तेरे अखपलो औलाद सरा खपल लुरियानो सरा खपलो
بیبیانو سره نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه متعلق تعلیمات شته او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټولو تعلیماتو نه چھوڑ داو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حالا قولا دغه فرمایلی چې د یو انسان زړه ته خفګان ونه رسوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ارشاد دی چې کما یو زنانا چې هغه د خون الله پاک ور کړی دی نو دغه زنانا د داسې کونډې ښځې په مخ کې د خپل خون تعریف نه کوي دې طرف ته د انسان سوچ نه ورځي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د انسانیت دپاره څومره ښکلی تعلیم ورکړي. فرمایي چې زنانا د خپل خون تعریف د نورو زناناو په مخ کې نه کوي. په دې زناناو کې داسې زنانا به وي چې هغې به خون وفات شوي وي یا به خون هغې سره ظلم کوي نو چې کله ته د خپل خون تعریف شروع کې نو هغې سره احساس پیدا شي زړه کې ورته خفګان محسوس شي چې ولې زما خون نشته نن او زما خون ما سره ظلم کوي. خفګان وي زنانا ولې پکار نه دي چې بلې زنانا داسې خفګان ورکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو جماعت ته یو مسلمان د نن راغی یو صحابي وی چې زما زوی ورک شوی دی چا لیدلی نه دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام لا جواب نو ورکړی وی مالا دعا وکړه چې الله پاک پیدا کی. مور یې ډیره پریشانه ده مشوم یې لوبه لوبه کې ورک شوی و په دې کې ورته یو کس आवाज وکړ چې ستا زوی ما ولیدو هغه کجورو باغ چې دلته لوبې کوي مشومانو سره په لوبې شوي نو دی ډېر خوشحاله شو انتظار یې نه وکړو جومات نه په منډه شو روان شو چې زه د مشوم مور ته او نور زناناو له اطلاع ورکم چې مشوم پیدا شوی دی. او چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه سړی جذبه ولیده جوش یې ولیده نو هغه ته ووایي چې په منډه ډېر مزه ودرېږه په کم جوش سره او جذبې سره چې ته روان یې مشومان په باغ کې لوبې کوي او تا نه مشوم ورک شو اوس پیدا شو ته خو به د خپل ماشوم به د ډېر د درد نه آواز کوي د مینې نه به آواز کوي په خپل ماشوم باندې ای عبدالله ای عبدالرحمن یا بچیا دلته راشه نو دا خوږوالی به نوره ماشومان محسوس کړي چې هغې به پلار نه وي یتیمان به وي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ ته داسې درس راکړی چې زناناو ته ماشومانو ته یتیمانو ته احساس مه ورکوئ. زمونږ حال دا دی چې رواج او رسم پکې نه وي داسې واده نه کوي څوک ودونه زمونږ ګران دي په دې وجه باندې او چې څومره د چا وست نمایش کوي په محلې کې نمایش کوي دا احساس ورسره نشته چې یو غریب سړی دی هغه به خپل لور له دومره سامان نشي اخیستلی ته چې خلکو له نمایش کوي په دې باندې به نوره زنانه چې هغه غریبې دي هغې پلار و مور غریبان دي هغه جهیز دومره سامان نشي اخیستلی هغو څه به احساس وي هغه په دې باندې خفګان اظهار کوي زړه به یې خفه کېږي لکه څرنګې نبي علیه السلام فرمایي چې یو کونډې ښځې په مخ کې دی یو د خون ولا ښځه د خپل خون تعریف نه کوي چې کونډې ښځې له احساس نه وشي او زمونږ تاسو رواج دا دی رسم دا دی چې تر څو پورې مونږ په روټۍ کې په میلمنو کې په جهیز کې په مهر کې نمایش نه وي کړی هغې پورې زمونږ واده سر ته نه رسي او زمونږ خیال دا دی چې صرف جماعت کې دی اسلام چې دی هغه جماعت کې دی بس جماعت نه بهر اسلام نه دی. اسلام جماعت زمونږ دپاره مدرسه ده عملی اسلام به نوره مونږ په عملی زندګۍ په نورو شعبو کې ګورو په ملازمت کې به په ځان به کې اسلام راولو نبی علیه السلام تعلیمات په دکاندارۍ کې په ځان کې اسلام راولو کور کې دننه زناناو سره مشومانو سره به هغه عمل کوو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یې مونږ له تعلیمات راکړي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د قیامت علاماتونه یو علامه دا دی څو علامات نبی علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي یو علامات د قیامت نبی علیه السلام ذکر کړي چې داسې وخت به راشي چې دغه ځوانان به
خپلو دوستانو لا ډېر ترجیح ورکوي د پلار نام زیات. پلار به ورته وایي چې دې غلطو خلکو سره مه ګرځه، دې صحبت کې دی وایي چې دا زما ملګري دی کې کار مه لره. یعنی پلار ته به دومره ترجیح نه ورکوي، دوستانو له به زیات ترجیح ورکوي. دوستانو په سر به مالم شیندي، سر به هم شیندي، او پلار ته به هیڅ قسم ادب نه ورکوي. او بله دا خبره چې د پښتنو په معاشره کې، د عربو په معاشره کې، بلکې ټول انسانیت کې کامینا سړی هغه دی، یو شریف سړی وي، یو کمینا سړی هغه دی چې په هغه کې حیا نه وي، د مشرانو ادب نه کوي. او کمینا سړی دغه دی چې هغه په کور کې ستر پرده نه وي، هغه عیاشي په ښکرا باندې کوي، هغه په میدانونو کې ډنسونه په ښکرا باندې کوي، په خپل هم ډنسونه کوي، نور خلک هم ګډوي او غانې وایي. کمینا سړی مونږ رزیل دغه ته وایو، رزیل دغه دی. شریف سړی دغه دی چې په ادب کې د مشرانو ادب کوي، علماو ادب کوي. نو بل طریف خو نه دی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمی چې قیامت را نږدې شي نو د مسلمانانو حکومت په هغه خلکو ته میلاو شي چې هغه به کمینا خلک وي. اوس خو الحمدلله وخت نه دی راغلی، داسې وخت لا نه دی راغلی، راغلی دی. الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې خلکو وختینه پیشنګوئی کړي وو چې داسې خلک پر راشي چې هغه به کمینا خلک وي، حکومت به کوي. او په دې کې اختیار چې دا الله پاک مونږ لره کړی، نبی علیہ السلام فرمی ستاسو اعمال ستاسو حکمرانان دي. دا حکمرانان چې کله راغلي نو تر مونږه پورې ټولو خلکو دا وي چې انشاءالله شیطان په مزغو کې اچولی چې انشاءالله معاشیت به د دې ملک ډېر ښکلی درست شي، ښایسته به شي. کار څه عیاشي راولي په ښکرا باندې، خو معاشیت به درست کی. معاشیت درست کول، رزق بڑاول، دا د چا کار دی؟ دا د الله کار دی. نو مونږه ګمان وکړو چې دغه سړی چې کم را روان دی مونږ یې راولو، دا به معاشیت درست کی. اگر چې دا د معاشیت په الف ب او ی باندې په ابجدو باندې نه پوهېږي، دی خو په دې میدان کې د سره پاتې شوی نه دی. اول نه زمونږ علماء کرامو دا پیشنګویي وکړه چې دا به د اسلام انهدام کوي، اسلام به نړوي، خلکو نه به حیا وباسي. خو دا ګمان چا نه کوو چې دی به معاشیت هم خرابوي. الله پاک غضب راغی چې اوس دی راشي، دا د پلار چې راشي ستاسو معاشیت به درست نه کړي. هغه کسان چې د مور او پلار تیاره خوراک کوي، خوري، څه روزګار نه کوي، هغو سره فکر نشته چې کم غریبه طبقه ده، غریبانان دي، مزدوران دي چې په دې ګرمۍ کې مزدوري کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې شوبه کې هم تعلیمات ورکړي. یو صحابي راغی، انصاري صحابي و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره لاس ملاو کړ. نبی علیہ السلام دا هغه لاس مخصوص کړ چې دا خو ډېر سختي لاسونه، د مزدورکار سړي لاسونه ډېر سخت وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل السلام علیکم فلان کینو. نبی علیہ السلام دا هغه لاسونه مبارک خپل کړ په خپل خولې سره، زبان سره، شونډو سره، وای فرمایل چې ټولو نه حلال او برکتی رزق د مزدور سړي دی چې په لاس باندې رزق ګټي. مزدورانو، هغه مزدورانو له پته لګي چې د ملک حالات څنګه دي، معاشیت یې څنګه دی. پاتې شوه دا خبره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په هره خطبه کې امام صاحب وایي الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم عرضا من بعدی. اے زما امتیانو، هر یو کار که تاسو نه کیږي الله یعنی ما یې کوئ، هر غلط کار، خو د الله بندگانو الله ته وګورئ، زما صحابه کرامو باندې چې ګوتې اوچتې نه کړي، زما صحابه کرامو باندې چې حملې شروع نه کړي. صحابه کرامو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورا دین مونږ ته راوړی دی چې کله صحابه کرام مشکوک شو، په هغې باندې چا لاس یا جبه باندې یا په هغې باندې حملې چا شروع کړې، نو دا معنا چې دغه دین چې مونږ ته را رسېدلی دی دا صحیح دین نه دی، دا قرآن صحیح نه دی. چې کله واسطه چې دا مشکوکه شوه نو گویا کې دا پورا دین مشکوک شو. او نبی علیہ السلام ته دا پته وه چې داسې خلق پرځي چې هغه صحابه کرامو باندې زبان درزي کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله ته وګورئ، الله ته وګورئ، زما صحابه کرام خو معاف کړئ، علماء کرام تاسو نه معاف کړئ، او فقهای کرام تاسو نه معاف کړئ.
خو د الله بندگانو د ما صحابه کرام معاف ساتئ په دې باندې زبان درزي مه کوئ تاسو له دغه پته شته چې ټولو نه اول غزوه بدر کې په ټوله دنیا کې په تاریخ کې آینده تاریخ کې به داسې دلیر کسان رانشي ځکه چې په غزوه بدر کې صحابه کرام یو قافلې په تعاقب کې تلي وو د جنگ په نیت باندې نه وتلي او صحابه کرامو سره 313 صحابه کرامو سره او اتو کسانو سره تورې وې نورو سره یا خو په لاس کې ډنډې وې ونو نه ډنډې پرې کړې چا سره تیږې وې په لاس کې او مخامخ ورته 1000 کسان چې د اسلحې نه بالکل لیس وو په هغې باندې تیږې تلوار نزې هېڅ قسم اثر نه کوو نو دغه تاریخ لکه څنګه مسلمانانو محفوظ کړي داسې عیسایانو محفوظ کړي یهودیانو محفوظ هغه دلیر کسان چې نهته کسانو هغو نبي علیه السلام ته ووایي چې دا مونږه دپاره شرم مقام دی چې یو ځلې راووتو داسې کېدلی شو چې کورونو ته واپس راغلي او تیاري کړې ویل نه یو ځلې چې مونږ راوتي یو نو بیا به مونږ جنګ کوو واپس نه ځو دومره دلیر کسان په هغې باندې نن ستا حکمران په هغه کسانو باندې هغو ته یې ووایي چې دا بزدل خلک دي وی په دې کې ځنه خلک بزدله وو چې انګریزان عیسیان یهودیان په دې ګویي کوي چې دې نه دلیر کسان به قیامته پورې رانه شي چې دا نهته وو په لسونو کې ورسره سلو او بیا زرو کسانو سره وجنګېدل مخامخ ابو جهل وی چې دې سره خو هېڅ نشته وی دې سره جنګ مه کوئ تکبر یې کوئ دا وتړئ پړیو کې وی دا به هلته حرم ته بوځو خانه کعبې ته هلته بیا خانه کعبې کې په ستنو پورې تړو وی چې دا وژنه یې ما ټوکه یې شروع کړه نو دا هغه کسانو دویم نمبر په قرآن کې الله پاک دغه صحابه کرامو دپاره بلکې مسلمانانو دپاره مال غنیمت ټولو نه پاک ښکلی ښایسته رزق الله پاک ګرځولی او د الله پاک یو حکم دا دی چې جنگ دوران کې به جنگ کوي او چې کله جنگ ختم شي دویم حکم یې دا دی چې مال غنیمت پر غونډه صحابه کرامو جنگ وکړه غزوه احد کې بیا مال غنیمت راغونډه او د الله پاک حکم باندې عمل کو نو دغه حکمران وایي چې دغه لوټ مار کې مبتلا شي دغه خلک او دا خبره قصدن کوي او دا د مسلمانانو جذبه ګوري ایمان ګوري هغه ته چا ویلي چا ورته تعلیم ورکړی چې د مسلمانانو کې ایمان نشته جذبه نشته اگر چې مسلمانان کدا عملی طور باندې اسلام نه ډیر خلاص وي خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام یارانو باندې چې څوک لاس اوچتوي جبه باندې حمله پې کوي نو بیا دغه مسلمانان د دې جذبه د ایمان جذبه دا خلکو لیدلې تاریخ کې لیدله هندوانو کې چې عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه تقریر هغه هندو چې د نبی علیه السلام ګستاخي کړې وه کم مسلمان هغه ګیره نه وه ظاهري طور باندې اعمال برابر نه وو خو ایماني جذبه داسې وه چې هغه هندوی قتل کړ راپاسېدو قیامت پورې هغه نوم خپل نوم یې روښانه نو الحمدلله مسلمانانو کې د ایمان دغه جذبه شته کار څومره عملي طور باندې کمزوري دي نو ان شاء الله چې کم کسان په صحابه کرامو پسې بدرد وای او بل دا خبره چې څوک صحابه کرامو پسې بدرد وای او دا هغه بیا څوک حمایت کوي چې دا خبره درسته وکړه دا یې ښه وکړه اول دا خبره وکړي چې څوک د نبی علیه السلام یارانو ته بدرد وای هغه ته بزدله وای په ښکاره باندې هغه ته لوټ مران وای ډکوان وای د سره اسلام پاتې کېدلی شي د مسلمان پاتې کېدلی شي تاسو په زور سره مسلمان پاتې کېدلی شي او چې څوک دغه سړي حمایت کوي دغه درست وکړ صحابه کرامو پسې بدرد وای دا مسلمان پاتې کېدلی شي چې کله کم سړی د اسلام نه خارجه شو نو هغه کسانو زناناو بیا څه ګناه کار نه دی کړی په کور کې چې زنانا دي هغه خو د اسلام نه خارج نه دي کړی علما کرام وای دغه اسلام ټیکهداران دي علما کرام د اسلام ټیکهداران نه دي دا چوکیداران دي چې اسلام ته
داسې ګندا خلک رانه کېږي، داسې ګندا عقیدې رانه کېږي، دا چوکیداران ودرېږي. تاسو معروف صاحب ګورئ په هر محاذ کې ولاړي، تصوف په میدان باندې، د سیاست په میدان باندې او علمی میدان باندې، تبلیغ په میدان باندې. دا مشران وګورئ، علماء کرام دا د دین ټیکهداران نه دي، دا د دین چوکیداران دي. او ځینې خلک وایي چې علماء کرام دا فتوی لګوي. علماء کرام فتوی نه لګوي، کفر فتوی په چا نه لګوي، کفر ته په خپله باندې وکړي. نو که عالم یې تا ته ښایي چې دا د کفر کړی، دا خو غلطه خبره، څوک خو به درته ښایي چې دا د اسلام خبره، دا د کفر خبره. نه علماء کرام چا باندې فتوی لګوي، کفر مونږ تاسو په خپله کوو، علماء کرام یې مونږ ته ښایي. او کم خلک چې اسلام ته غلطه عقیدې رانه لکوي، یا د اسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام کردار مشکوک کوي، یا د هغه یارانو کردار مشکوک کوي، نو بیا علماء کرام به طور چوکیدار ولاړي، د هغې حفاظت کوي، د اسلام حفاظت کوي، د علماء کرامو د دین حفاظت کوي. کنی دغه حکمرانانو خیال داو چې لوی لوی مشران کم دي، مولانا فضل الرحمان صاحب دی، سراج الحق صاحب دی، دغه علماء کرام چې اسمبلی ته را نشي، اسټبلیشمنټ ته وویلې، دا کسان یې ډېر په غلطې طریقې سره فیل کړ، دا اسمبلی ته را نشي. قادیانیانو ته خپله یارانو ته دا ووایي چې موږ په اسلام کې بیا آیین وچېړو، په آیین کې به بیا موږ رد و بدل وکړو، چې آیین کې رد و بدل وکړي نو بیا هر څه چې کوي بیا کولی شي په اسلام حملې کول. خو دوی ته دا پته نه وه چې یو هم عالم په اسمبلی کې موجود وي. انشاءالله د الله پاک په کرم سره نو تا ته به انشاءالله موقع در نه کړي چې ته به آیین وچېړې. اوس انشاءالله چې دغه عوام، دغه خلکو دعاګانې او دا خلک د دې علما کرامو سره ولاړ وي، انشاءالله په اسلام باندې به څوک را نشي. قیامت پورې الله پاک فرمایي یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. وایي دغه خلک دا کوشش کوي چې خپلو پکو باندې به اسلام نور چې دا مړ کړو، قطعا داسې نشي کولی. الله پاک په قیامت پورې دغه اسلام بلند ساتي، او څوک چې د اسلام سره تعلق ساتي الله پاک په دغه خلک هم بلند ساتي. وګوره په افغانستان کې خلکو وی چې امریکا راغله، طالبان غرونو طرف ته لاړل، دا نهته طالبان دې سره هیڅ نشته. اوس دنیا وکتل چې دغه بدر والا یدونه موږ ته تضا کړ، ټوله دنیا سره د پاکستان ور سره و، د امریکې سره لا اوسه پورې ور سره دی، تاسو ټولو ته پته دی، اډې ور کړي. خو باوجود د هغې الله جل جلاله نهته طالبانو ته د قرآن په برکت باندې بری ورکړ. امریکا وایي کله پاکستان ته وایي، کله سعودي ته وایي چې موږ ته لږ د عزت والا لار راکړه، داسې لار راکړه چې په عزت سره ووځو، د روس په شان باندې نه چې لږ په عزت سره ووځو. طالبان ورته وایي لار به هم په عزت باندې انشاءالله در نه کړو. وایي موږ سره مذاکرات وکړه، زمونږ خبرې ومنوي، ته لاړ شه، نور زمونږ کار دی چې په افغانستان کې موږ اسلامي نظام څنګه راوړو. نو الله پاک قرآن ته بیا هم عزت ورکړي، قیامت پورې به عزت ورکړي. کله کله د فتنې داسې حالات راشي په علماء کرامو باندې، دیندارو خلکو باندې، نو خلک وایي بس لاړل، خو اسلام ختمیږي نه. الله پاک یو وایي دغه اسلام چې څومره ته دباو کوې دغه دومره راوچتېږي. الله پاک ته مونږه ایمان بچ کړي، الله پاک ته د علماء کرامو حفاظت وفرمایي، الله پاک ته د علماء کرامو سزا په مونږ سیا په مونږ ته ډېر قایمه او دایمه کړي. اوس په تاسو باندې تفصیلي حسین احمد صاحب ډیکویټ صاحب راغلی دی، تاسو پیژنئ، هغه بهترین مقرر دی، مواعظ دی، تاسو ته انشاءالله بیان کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.